आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह कि अज के अहम इशूज़ तो बाद हुण आपां गलबात करांगे रूह की खुराक गुरबाणी विचारां दियां। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जिंदगी दे अंदर एक पासे साडी जिंदगी अपने मन दे कहने ते हुंदी है जी। मन दी मौज असीं कहंदे हां, ते एक पासे असीं अपने सिक्ख्या दाता, अपने मुरशद, अपने गुरु, अपने नबी जां जिहड़ा भी जिस फेथ च पैदा होया है उन्हां दे जिहड़े पेशवा उन्हां दियां सिक्ख्यावां, उन्हां दे उपदेश जां उन्हां दियां टीचिंग्स उस दे उत्ते जिंदगी हुंदी है। क्योंकि असीं ये मनदे हैं कि भाई जिहड़े साडे बजुर्ग जां जिन्हां ने कोई रूहानी मुकाम नूं हासिल कीता वो रब दी बख्शिश दे पात्र सन, रब दी उन्हां दे उत्ते रब दा रहम सी और वो खास रब वालों भेजे हुए आए। उन्हां लई लफज असीं कोई भी इस्तेमाल कर लईए, मैसेंजर कह लईए, मसाया कह लईए, उन्हां नूं नबी कहिए, गुरु कहिए, हर फेथ दी एक अपनी जिहड़ी है एक ट्रैडिशन है जां उन्हां दा ईमान है, फेथ है। और ये असी जड़ा शब्द सूही राग च तीसरे पातशाह का विचार अधीन लिया सी 2 हफ्ते पहला, क्योंकि ये 4 पदे सी और जिहड़े लंबे शब्द ने उन्होंने असी इन पार्ट्स विचारते हैं। असी 2 उस दे जिहड़े सैगमेंट सी शब्द दे उन्हां ते विचार कर लई और 2 जिहड़े ने तीसरा ते चौथा अज ये शब्द मुकम्मल हुंदे। और तीसरा पद है मनमुख भगत करै बिन सतगुर, विण सतगुर भगत न होई राम, हौमै माया रोग व्यापे, मर जन्मै दुख होई राम, मर जन्मै दुख होई, दूजै भाए परज विगोई, विण गुर तत् न जाणिया, भगत विहूणा सब जग भरमिया, अंत गया पछताणिया, कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिलै वडियाई, दूजै भाए पत खोई। हुण एक तां वो ने जिहड़े बिल्कुल ही मन दे आखे लग के रूहानियत तो रब तो अपने असल जिहड़ा वजूद है रब दा उस तो इनकारी हुंदे ने। एक वो ने जिहड़े ज़हनीयत तां रखदे ने, सच दी नेड़े होण दी जिहड़ी है वो गल भी करदे ने, पर वो समझते हैं कि वो अपने आप उस राह नूं बनाणगे। उन्हां नूं किसी गुरु पीर अली मुरशद औलीए की लोड़ नहीं है, वो अपने सिर दे उत्ते जिहड़ा वो आप ही लभणगे। हुण उहदे च भी हुंदा ये है कि भी ये गल भी गुरु साहब ने बार बार समझाई कि अल्टीमेटली जिवें असीं जदों दुनियावी अपना सफ़र भी शुरू करते हैं, रिढ़ना सीखते हैं, फिर कदे ना कदे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ दुनिया दे विच कहा जाता है, जां जिहड़े मजहब ने जे नबी दे उत्ते विश्वास है, गुरु दे उत्ते विश्वास है, फिर गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहुत डुबे से। ये सानू मन के तुरना पैंदा है कि असी रूहानियत दी दुनिया दे विच ए आने हैं। ए आने अनजान नूं बालक नूं बालक, और सानू लोड़ है उस सहारे दी। पर फिर भी जिहड़े हट करदे ने उन्हां प्रथाए गुरु साहब ने फरमाया मनमुख भगत करें बिन सतगुर, विण सतगुर भगत ना होई राम। मनमुख जे चाहण कि उस तो बिना बंदगी कर लैन सतगुरु दी होण तो बिना, ते इवें होना नहीं, इस तरह बंदगी नहीं हुंदी। हौमै माया रोग व्यापे, मर जन्मै दुख होई राम। क्योंकि जदों तुसीं इंडिविजुअल इसे लई ईवन जिहड़ा हिंदू जां बुद्धिस्ट जां जैन मजहबां दे विच हठ योग सी, तपस्या करना, पुठे लटकना, भुखे रहना, कई दिन जिहड़ा जां कई नांगे रहना,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਪਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੀਤ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਮੁਰਾਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਪਾਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ ਛਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਈਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਉਮੈ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਆ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ। ਪਰਜ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਜਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਕ ਵੱਲ ਅਰਕ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਣਿਆ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵ 'ਚ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪੇ ਦਿਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੇ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਕੰਟਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਟਰੂਥ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਰੂਥ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੇ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਰੂਪ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਿਝਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾਪਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।